حضرت جبریل آئے، حضرت مریم قربان شادی نہیں ہوئی تھی، حضرت مریم کی شادی نہیں ہوئی تھی، نکاح نہیں ہوا تھا، اور قربان جاؤ بڑی عابدہ تھی، زاہدہ تھی، صائمہ تھی، اور قربان جاؤ حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم آئے، پیغام لے کر آئے، اور پھونک کے دامن بتایا گیا، حضرت مریم حمل سے ہوئی، اور قربان جائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت مریم رونے لگی کہ یا اللہ لوگ کیا کہیں گے کہ کتنے شریف، اس کا باپ کتنا شریف تھا، ماں کتنی شریفہ ہے، لیکن ان کے باوجود اس کی بیٹی نہ جانے کس کے ساتھ کیا کی ہے، ابھی شادی نہیں ہوئی، نکاح نہیں ہوا، یہ بچہ کیسے ہوا؟ حضرت مریم رونے لگی۔ قربان جاؤ میرے اللہ نے کہا کہ مریم رونے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے آنسوؤں کو پوچھو، جب اس بچے کے بارے میں کوئی پوچھے تو تمہیں بولنے کی ضرورت نہیں، یہ بچہ خود بولے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کون بولے گا؟ بچہ بولے گا، بچہ بولے گا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے، قربان جاؤ اللہ کا قرآن کہتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب لوگوں نے پوچھنا شروع کیا مریم یہ بچہ کہاں سے آیا ہے، حضرت مریم نے کہا کہ یہ بچہ میرا ہے، تو کہا شادی نہیں ہوئی، بچہ کیسے ہوا؟ کہا کہ اس بچے سے پوچھو۔ اب بچے نے جواب دیا، قربان جاؤ تو نے موسیٰ کو دریا میں رستہ دیا، گود میں تو نے عیسیٰ کو بلوا دیا، گود میں تو نے عیسیٰ کو بلوا دیا، اپنی قدرت کا جلوہ بھی دکھلا دیا، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تیری نسبت کا ہر دم طلبگار ہوں، فضل کر دے خدا میں تو بیمار ہوں، فضل کر دے خدا میں تو بیمار ہوں، میں گنہگار ہوں، میں سیاہکار ہوں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تو نے موسیٰ کو دریا میں رستہ دی۔ اب میں کیا کہوں، قرآن پڑھیے نا آپ، یہی تو میں کہتا ہوں کہ قرآن پڑھیے۔ فرعون کا کہنا تھا ہم وہ بچہ آنے نہیں دیں گے، ہم وہ بچہ آنے نہیں دیں گے، اور قربان جا نجومیوں نے فرعون سے کہا فرعون ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیری سلطنت کو ختم کر دے گا، تجھے نست نابود کر دے گا۔ فرعون نے اعلان کیا کوئی بھی بچہ پیدا ہو نہیں سکتا ہے، جتنی بھی عورتیں حمل سے تھی سب کا حمل کو ساقط کروایا، سب کے حمل کو گروا دیا، او جو بچہ پیدا ہو مار دو۔ لیکن قربان جاؤ موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، ماں ڈر کے مارے دریائے نیل میں ایک ٹوکری میں رکھ کے بہا دی کہ اللہ تو اس کی حفاظت کرنا۔ اور ٹوکرا جانے نا اپنا، ارے بولو نا بھائی جانتے ہیں نا، وہ بہتا ہوا فرعون کے محل کے قریب جا کے رک گیا۔ حضرت آسیہ کی نظر پڑی، فرعون کی بیوی تھی، اور قربان جاؤ اس بچے کے لیے ان کو کوئی اولاد نہیں، انہوں نے کہا کہ بڑا خوبصورت بچہ ہے، بڑا اچھا پیارا بچہ ہے، ہم اس بچے کو پالیں گے۔ موسیٰ سوچنے لگا کہ کہیں وہی بچہ تو نہیں ہے، کہیں وہی بچہ تو نہیں ہے جو ہم کو نست نابود کرے گا۔ قربان جاؤ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے محل میں پلوایا۔ تو نے موسیٰ کو دریا میں رستہ دیا، گود میں تو نے عیسیٰ کو بلوا دیا، گود میں تو نے عیسیٰ کو بلوا دیا۔ سبحان اللہ۔ میں رب قدیر کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کے آنے کو، بیٹھنے کو، جمع ہونے کو، سننے کو، آپ کے سننے کو، میرے بولنے کو مولا تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ الحمدللہ ہماری بہت ساری ماں بہنیں بھی آئی ہیں۔ میری ماں بہنوں آپ کے لیے بھی تقریر ہونی چاہیے، صرف مردوں کے لیے تقریر ہو عورتوں کی تقریر نہ ہو تو ناانصافی ہے۔ کیا ان کے لیے تقریر نہیں ہونی چاہیے؟ ارے ماں بہنوں کے لیے بھی تقریر ہونی چاہیے نہیں؟ گھر میں جھاڑو لگانا مرد کو چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ میری ماں بہنیں سوچ رہی مولوی صاحب ٹھیک پوائنٹ پکڑیا،
یہ بھی تو نبی کی سنت ہے. گھر میں جھاڑو لگانا یہ بھی نبی کی سنت ہے. قربان جاؤ. آٹا گوندھنا یہ بھی نبی کی سنت ہے. تو کل سے آپ لوگ گھر میں جھاڑو لگائیے گا, آٹا گوندھیے گا. ہماری ماں بہنیں پلنگ پہ سوئی رہیں گی تو کھانا آپ ہی بنا لیجیے گا. جب آٹا گوندھ ہی دیں گے تو روٹیوں بنا لیجیے گا. لیکن قربان جاؤ ابھی حضرت نے نکاح پڑھایا الحمدللہ ثم الحمدللہ. ایک بات یاد رکھیے گا, بس صحیح ہے, عورت کے ذمہ روٹی بنا کے کھلانا نہیں ہے. ہاں, عورت کے ذمہ روٹی بنا کے کھلانا, ارے بولو بھائی, نہیں ہے جی. وہ آپ کی بیوی ہے, نوکرانی نہیں ہے. یہ جو بات بات پر آپ پینٹھی نکال لیتے ہو, تعجب والی بات. بھائی عورت نہ ہے, بھائی رحم کرو, عورت کے اوپر میں ظلم مت کرو. آپ نکاح پڑھتے ہیں, نکاح میں حضرت نے ابھی پڑھوایا, قبولوایا, ابھی حافظ صاحب نے قبول کیا کہ فلاں کی بیٹی عبداللہ کی بیٹی نکھت پروین دین مہر 50,000 روپے علاوہ نان نفقہ کے آپ کے نکاح میں دیا جاتا ہے. کیا آپ نے قبول کیا؟ منگلو بولا می قبول کرنوں. تو جب نان نفقہ علاوہ نان نفقہ علاوہ دین مہر کے علاوہ نان نفقہ, نان منے روٹی, نفقہ منے کپڑا, یعنی روٹی تی بناو. بھائی اقرار کیا ہے نا آپ نے اقرار کیا کہ نہیں کیا؟ تو اس لیے میری ماں بہنوں میں سلام کرتا ہوں ہم اپنی ماں بہنوں کو, اور قربان جائیے ہماری ماں بہنیں اپنا اخلاق کو اچھا رکھنا, الحمدللہ اپنے شوہر کی خدمت کرنا, کھانا بنا کر انہیں کھلانا. انشاءاللہ اللہ تیرے گھر میں برکت پیدا فرمائے گا. میری ماں بہنوں جھگڑا نہیں کوئی. ایک بات دیکھیں گا, عورتوں کے لیے 4 باتیں ہیں. کیا باتیں؟ عورتوں کے لیے 4 باتیں. میری ماں بہنوں تمہار جننے چٹئی کام دنیا کوری نے وہ آج جنتیں 8 دروازہ جیٹے دروازہ چاہو جنتیں داخل ہو جاؤ. میری ماں بہنوں دنیا میں صرف 4 کام کرنا, 4 کام کرنا. جنت کے 8 دروازے ہیں, جس دروازے سے چاہا جنت میں داخل ہو جاؤ. سبحان اللہ. کتنا کام کرنا ہے؟ کس کو کرنا ہے؟ تم کو, ماں بہنوں کو کرنا ہے, مردوں کو نہیں. میری ماں بہنوں تمہارا کوری 4 کام کربو. پہلا کام جھگڑا خوب کوری, جھگڑا کرنا ہے نہیں. میری ماں بہنوں جھگڑا نہیں کربو, کہا کو گالی نہیں دیبو, کہرو غیبت نہیں کربو. سب سے پہلا کام میری ماں بہنوں نمازوں کی پابندی کرنا, نمازوں کی پابندی کرنا میری ماں بہنوں. اور یہ 3 باتیں کون سی ہے انشاءاللہ ہم لاسٹ میں بتانے کی کوشش کریں گے. دل جمی کے ساتھ, اطمینان کے ساتھ, سکون کے ساتھ میری ماں بہنوں بیٹھنا. انشاءاللہ نماز پڑھو گی میری ماں بہنوں گھر کے اندر میں, اللہ برکت پیدا فرمائے گا. نماز پڑھ کر میری ماں بہنوں کھانا بناؤ گی, اللہ تیرے کھانے میں مزہ پیدا فرما دے گا. میری ماں بہنوں نماز پڑھ کر گھر کے اندر میں اور قربان جاؤ بچے کو دودھ پلاؤ گی, انشاءاللہ وہ بچہ ولی کامل انشاءاللہ وہ بچہ ولی کامل بنے گا. نماز پڑھو گی میری ماں بہنوں, اللہ تیرے گھر کو جنت بنا دے گا. میری ماں بہنوں نمازیں پڑھو گی, اللہ تیری گھر میں محبت پیدا فرمائے گا. نمازوں کی پابندی کرو گی, اللہ تیرے چہرے پہ نور پیدا فرما دے گا. میری ماں بہنوں نمازیں پڑھ کر جب دعا کے لیے ہاتھ پھیلاؤ گی, اللہ تیری دعا کو رد نہیں کرے گا بلکہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا. اللہ اللہ اللہ. میری ماں بہنوں بس 3 بات. پہلا کام نماز پڑھنا. اب یہ 3 کام کون سے ہیں ہم لاسٹ میں بتانے کی کوشش کریں گے. بہت وقت کی قلت ہے اور کافی ٹائم بھی ہوگی الحمدللہ. کچھ کام کی بات کرنا ہے اور مدرسے کا جلسہ ہے. ایک بات یاد رکھیے گا, مسجد اللہ کا گھر ہے, مدرسہ رسول اللہ کا گھر ہے. مسجد کس کا گھر ہے؟ اللہ کا گھر ہے.
ایک آدمی کا بھینس مسجد میں گھس گیا. امام صاحب نے دیکھا، وہ ڈنڈا لیا، بھینس کو 2-4 ڈنڈا مارا، مسجد سے باہر نکالا. بھینس والا پیچھے پیچھے آ گیا، بولا کیا مان لیں، بھینسوں کیا مان لیں. تو امام صاحب بولا کہ تو کو ماروں، مسجد میں بھینس گوبر کر دے گی، مسجد ناپاک ہو جائے گی، یہی نہ مانوں میں. تو بھینس والا بولا کہ مولوی صاحب سن، ارے یہ جانور نہ ہے، ہم کو کبھی دیکھے مسجد میں؟ بولا ہاں بات تو صحیح ہے، تو تمہیں کبھی نہیں دیکھنو مسجد. آج بابری مسجد ہمارے ہاتھوں سے چلی گئی. 205 مسجد کا ٹارگٹ ہے ہندوستان میں. مسلمانوں، مدرسوں، مسجدوں کو آباد نہیں کرو گے تو ہماری مسجدیں چھینی جا رہی ہے. اب خواب غفلت سے اٹھو، کب تک سوئے رہو؟ کیا اللہ نے صرف سونے کے لیے پیدا کیا؟ کیا اللہ نے صرف آپ کو کھانے کے لیے پیدا کیا ہے؟ کیا اللہ نے صرف آپ کو بلڈنگیں بنانے کے لیے پیدا کیا، زمین خریدنے کے لیے پیدا کیا؟ نہیں. اللہ کے قرآن سے پوچھو، اے اللہ کے قرآن تو مجھے بتا، اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے؟ اے میری ماں بہنوں، اے نوجوانوں سنو، اللہ کا قرآن جواب دیتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میرا اللہ کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں جنات اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا. کس کے پاس ٹائم ہے عبادت کرنے کا؟ قربان جاؤ. ہم دنیا کمانے میں لگے ہیں میرے بھائی، ہم دنیا کمانے میں لگے ہیں. اے بابو ٹھیک کرو، بسو جوتا کھول کے بیٹھو. الحمدللہ ہم دنیا کمانے میں لگے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. ہم کمانے کے لیے منع نہیں کرتے میرے بھائی، ہم کاشتکاری کرنے کے لیے منع نہیں کرتے. ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ تسبیح لے لو مسجد میں جا کر بیٹھ جاؤ، کام دھندا چھوڑ دو، بزنس چھوڑ دو، تجارت چھوڑ دو. نہ، اسلام یہ نہیں کہتا ہے. لیکن سنو تو صحیح، جب نماز کا وقت ہو جائے تو کم از کم مسجد میں جا کر نماز تو پڑھو. بھائی صرف جمعے کی نماز ہے کہ 5 وقتہ بھی نماز؟ صرف جمعے کی نماز ہے؟ ارے بولو، صرف جمعے کی نماز ہے؟ 5 وقتہ بھی نماز ہے. مسجدوں کو آباد کرو. مسجدوں کو آباد کرو گے اللہ تیرے گھر کو آباد کرے گا. مسجدیں ویران ہوں گی، اللہ تیرے گھر کو ویران کر دے گا. دیکھیے، مچھلی بغیر پانی کا زندہ نہیں رہ سکتی. مچھلی پانی میں ہے، زندہ ہے، پانی سے نکالیے گا باہر مر جائے گی. بولیے بات صحیح کی غلط ہے؟ بولیے، ارے بولیے نا بھائی. اسی طریقے سے ایک مسلمان مسجد اور مدرسہ کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا ہے. مسجد اور مدرسہ کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا ہے. ہماری مسجدیں ہیں تو ہم ہیں، ہمارے مدرسے ہیں تو ہم ہیں. ہماری مسجدیں نہیں رہیں گی، ہمارے مدرسے نہیں رہیں گے تو پھر ہم اپنا زندہ رہنا بھی بیکار سمجھیں گے. بے شک سبحان اللہ. آسام میں 800 مدرسوں میں تالے لگا دیے گئے. آپ کو پتا ہے 800 مدرسے کو بند کر دیا گیا، تالا لگا دیا گیا. وہاں کی گورنمنٹ بی جے پی حکومت نے مدرسوں میں تالا لگا دیا کہ نہیں، یہاں قرآن کی پڑھائی نہیں ہوگی، یہاں قرآن کی تعلیم نہیں ہوگی، یہ دہشت گرد کی تعلیم ہے. مسلمانوں ہوش میں آؤ. اللہ اکبر کبیرہ. یہ مدرسہ مولانا سرفراز عالم صاحب نے جو مدرسے کھولے، دیکھیے مدرسے دینی قلعے ہیں. مدرسے کیا ہیں؟ ارے بولو بھائی، کیا ہے؟ دینی قلعے ہیں. یہ مدرسے جب تک چلتے رہیں گے اللہ چاند سورج کو نکالتا رہے گا. ایک بات یاد رکھیے گا، اب مدرسے نہ ہو، مکتب نہ ہو تو ہم لوگ زندہ رہ پائیے گا؟ ارے بولیے نا بھائی، زندہ رہ پائیے گا؟ پیدائش سے لے کر موت کی صبح تک عالم کی ضرورت ہے، حافظ کی ضرورت ہے، امام کی ضرورت ہے، مفتی صاحب کی ضرورت ہے. جب مدرسے نہیں ہوں گے تو بچہ حافظ بنے گا کہاں؟ جب مدرسے نہیں ہوں گے تو بچہ امام مولانا بنے گا کہاں؟ امام بنے گا کہاں؟ مفتی بنے گا کہاں؟ تو یہ لوگ چاہتے ہیں کہ مدرسہ بند کرو. جب مدرسہ بند ہوگا مسلمان گمراہ ہو جائے گا. یہ تو ایسے ہی ختم ہو جائے گا. سب سے پہلے ان کے مدرسے بند کرو، یہ ان کا ٹارگیٹ ہے. ایک بات یاد رکھیے گا، مسلمانوں ہوش میں آ جاؤ. ایک ٹائم فاقہ رہنا پڑے فاقہ رہ جاؤ، لیکن اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ.
अपने बच्चों को कुरान पढ़ाइए, अपनी बेटियों को कुरान पढ़ाइए। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन वसीला। मुसलमानों, अपने बच्चे को कुरान पढ़ा दो। अरे कम से कम मर जाओगे तो यही बच्चा कुरान पढ़कर शायद अल्लाह की बारगाह में दुआ कर दे, तो शायद अल्लाह आपके गुनाहों को माफ फरमा दे। बेशक बेशक। इंशाअल्लाह पढ़ाएंगे अपने बच्चों को कुरान, इंशाअल्लाह। कितने लोग तैयार हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, सारा मजमा तैयार है। ए बेटा, ভালো করে বসবি, একদম ভালো করে বসবি, কিচ্ছু বলবি না। আমি তোমার জন্য भी दुआ করব। अल्हम्दुलिल्लाह, एकदम बहुत संजीदगी के साथ बैठो। अल्हम्दुलिल्लाह, अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ। ये नहीं, ये सरकार नहीं चाहती है, कुछ लोग नहीं चाहते हैं कि मुसलमान कुरान पढ़े, मुसलमान का बच्चा कुरान पढ़े, मुसलमान का बच्चा हाफिज कुरान बने, मुसलमान का बच्चा आलिम दीन हो, मुसलमान का बच्चा मुजाहिद बने, मुसलमान का बच्चा दीन का सिपाही बने। ये नहीं चाहता है कि मुसलमान का बच्चा खाने काबा का हाजी बने। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन कुर्बान जाइए, आप चाहे जितनी कोशिश कर लो हमारे मदरसों को बंद कर लो, लेकिन हमारी सांसें जब तक चल रही है इंशाअल्लाह हम अपने मदरसों को बंद होने नहीं देंगे। सुभान अल्लाह। हम अपने मदरसों को बंद होने नहीं देंगे, चाहे मुझे ये 2 टाइम का फाका करना क्यों ना पड़ जाए, वो पैसा हम बचाएंगे, हम मदरसा बनाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अपने बच्चे को कुरान पढ़ाएंगे, अपने बच्चे को हदीस सिखाएंगे इंशाअल्लाह। मेरे ईमान को कमजोर मत बनाओ, हम कमजोर नहीं हैं। यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो बोलो यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। मूसा है हम फिरौन को सजदा न करेंगे, मूसा है हम फिरौन को सजदा न करेंगे, हम हैं खलील आग की परवाह न करेंगे, हम हैं खलील आग की परवाह न करेंगे। बूझहल अगर तुम हो तो हम भी बिलाली हैं, बूझहल अगर तुम हो तो हम भी बिलाली हैं, मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो बोलो यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। मेरे बच्चों, दिन सीखोगे, कितने लोग सीखोगे? हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। एक बात याद रखो, एक मुसलमान अपना अगर घर लूटता है तो लूट जाने दो, फिर घर बना लेंगे। एक बात याद रखो, मेरा घर कोई लूटता है तो लूट लो, फिर घर बना लेंगे। माल छीनता है तो छीन लो, फिर माल कमा लेंगे। जान जाती है तो चली जाए, शहादत का मकाम पाएंगे। लेकिन अगर कोई मेरे ईमान को छीनना चाहेगा, हम उसे छीनने नहीं देंगे। बेशक बेशक बेशक, हम उसे छीनने नहीं देंगे। ईमान को मजबूत बनाओ, सबसे बड़ी दौलत ईमान है, सबसे बड़ी दौलत ईमान है। मैंने पहले कहा था, बंदूक है और गोली ना हो तो बंदूक बेकार है। बंदूक, मस्जिद हो नमाजिए ना हो, नौजवानों दीन सीखो। एक नौजवान से मैंने कहा कि बेटा दीन के बारे में कुछ जानते हो? बोला हाँ जानते हैं, थोड़ा बहुत जानते हैं। मैंने कहा कि बेटा बताबो गुस्ल ते कतो फर्ज रे, गुस्ल तो गुस्ल में कितने फर्ज हैं? तो लड़का बोला 3 फर्ज है। बोले बहुत अच्छा, 3 जान ली रे की छे बेटा बते दे मो। तो लड़का बोला नंबर 1 बाल्टी, नंबर 2 साबुन, नंबर 3 तौलिया। ती पक्का मुसलमान छे।
ती डायरेक्ट जन्नत हो जाबो दे। ये शेर हम अपने नौजवानों के हवाले करना चाहते हैं। नाज़िम जलसा बहुत अच्छी निजामत हजरत की हो रही है। मोमिन के लब पे बस यही पैगाम रहेगा, मोमिन के लब पे बस यही पैगाम रहेगा, ऊंचा यहाँ पे अल्लाह ही का नाम रहेगा, ऊंचा यहाँ पे अल्लाह ही का नाम रहेगा। किरदार अमल से ये जमाने को बता दो, किरदार अमल से ये जमाने को बता दो, क्या इस्लाम था इस्लाम है इस्लाम रहेगा, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। मजमे में कोई नौजवान है, खड़े होके नारा लगा दो तो। कोई नौजवान है? अरे कोई नौजवान है नीचे? कोई नौजवान नीचे? असल बात यह है कि अभी का बाज नौजवान जहां मामी बैठेगी, नानी बैठेगी, खाला बैठेगी, फूफू बैठेगी, दादी बैठेगी, वही जगह बैठेगी। और ऐसे नौजवानों को हम लोग अपने देहाती भाषा में कहते दो मौगाज है, बोलते हैं कि बोलते हैं मौगिया। ऐसे एक नौजवान औरतों के बीच में बैठा हुआ था, सांप आ गया। सांप आया तो औरतें खड़ी हो गई, औरतें चिल्लाने लगी, अरे को मर्द बोला है लाठी ने उस पे सांपों मार बे है, को मर्द बोला है। ये नौजवान भी वही था बुधवा, ये भी बोला को मर्द बोला लाठी ने उस पे सांपों मार बे, को मर्द बोला। अच्छा लोग आए, सांप को मार दिया। एक आदमी बोला, अरे तुम तो मर्द छिलो रे, बोला मैं भूले गया लो। मेरे बच्चों, नौजवानों, दीन सीखो। कब सीखोगे? कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो, कुरान सीखो, कुर्बान जाओ। मेरे कुरान में क्या नहीं है? मेरे कुरान को पढ़कर वो साइंसदान बन बैठा, मेरे कुरान को पढ़कर दुनिया चांद पे चली गई। आज हमारे कुरान घर में रखा हुआ है, हम दर दर की ठोकरें खा रहे। कभी कुरान खोलकर देखा तुमने? अखबार पढ़ने का टाइम है, पेपर पढ़ने का टाइम है, मोबाइल व्हाट्सएप चलाने का टाइम है, फेसबुक चलाने का टाइम है। अगर टाइम नहीं है तो कुरान पढ़ने का टाइम नहीं। ये अफसोस का मकाम। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, सबसे पहला मदरसा, एक बात याद रखना, मदरसा सबसे पहला मदरसा आलिम अरवाह में अल्लाह ने कायम किया था। वो मदरसा ट्रांसफ़र होकर दारे अरकम में आया, वह मदरसा ट्रांसफ़र होकर मस्जिद नबवी की बुनियाद रखी गई। और कुर्बान जाओ, मस्जिद के नबवी के एक कोने में असहाबे सुफ़ा के नाम से वो मदरसा अल्लाह के नबी ने कायम किया। वही उसी सेंटर से, मदीने से ये सारे मदरसे पूरी दुनिया के अंदर में फैला है। तो इसलिए नौजवानों, मुसलमानों, ये हमारे मदरसे दीनी किले हैं जहां पर बच्चा बैठकर अल्लाह का कुरान पढ़ता है। इंशाअल्लाह मदरसे बनाएंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग तैयार? जरा हाथों को उठाइए। इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ये सदका जारिया है, सदका जारिया है, सदका जारिया है। मदरसा बना दिए, मस्जिद बना दिए और कुआं खोदवा दिए। जब तक ये मदरसा कायम रहेगा, मस्जिद कायम रहेगी। मर जाओगे मुसलमानों, अल्लाह कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। मेरे मरने के बाद मेरा बेटा भूल जाए, कोई गम नहीं है। भाई भूल गया, कोई गम नहीं। बीवी भूल जाए, कोई गम नहीं। दोस्त भूल जाए, कोई गम नहीं। हम मदरसा, हम ऐसा अमल करके आए हैं, अल्लाह क़यामत तक कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है, मेरा अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है। तो इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये मदरसे को मैं अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना सरफराज साहब ने बताया है, ज़ेर तामीर है मेरे भाई, मदरसे का काम चल रहा है। एक बात बताइए, ये मदरसा हम नहीं बनाएंगे तो कौन बनाएगा? मोदी जी। अरे मोदी जी बनाएगा? योगी? वो तो और नहीं बनाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। हम ज्यादा आपसे नहीं मांगेंगे,
मुझे 5 आदमी इस मजलिस में चाहिए, हम उसके लिए 10 दुआ करेंगे, हम 10 दुआ करेंगे। अच्छा वो लोग भी शामिल हो जाएंगे जिसके घर में बीमार है, इलाज करते करते थक गए, अच्छा नहीं हो रहा, इंशाल्लाह सदका करो, अल्लाह तेरे बीमार को मुकम्मल सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा देगा। वो लोग भी शामिल हो जाना। जो परेशान हाल हो, बैठ जाइए अभी, जो परेशान हाल हो अल्लाह आपकी सारी परेशानी को दूर फरमा देगा। सदका करो, अल्लाह वबा से, बला से, परेशानी से, हादसा से, बुरी मौत से आपकी हिफाजत फरमाएगा। सदका करो, सदका करो, अल्लाह तेरी उम्र को बढ़ा देगा इंशाल्लाह। मुझे 5 आदमी चाहिए। है कोई ऐसा पहला सखी, जमींदार हो, जमींदार हो, मास्टर हो, डॉक्टर हो, वकील हो, प्रोफेसर हो, 5,000 रुपए देने वाला पहला कोई सखी इंशाल्लाह। एक आदमी कम से कम कोई तैयार हो जाए कि हजरत इंशाल्लाह मेरी माँ तो नहीं है, मेरा बाप तो नहीं है, दादा दादी नहीं है, इंशाल्लाह हम 5,000 रुपए अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे थोड़े थोड़े करके हो, कम से कम 5,000 रुपए देने वाला पहला कोई नौजवान तैयार हो जाए इंशाल्लाह। अपने माँ बाप की सालों सवाब की नीयत से इस मदरसे के अंदर में ओनार जोड़ने आमी दश्त दुआ करबो। अल्लाह कुरान कोचे वक़ाल रब्बुकुम उदूनी अस्तजीब लकुम, मेरा अल्लाह कहता है तुम मुझे पुकारो, मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। है पहला कोई ऐसा नौजवान, एक आदमी कम से कम तैयार हो जाए इंशाल्लाह, 5,000 रुपए देने वाला पहला कोई सखी, पहला कोई मास्टर साहब, जमींदार हो, ताजिर हो, किसान हो, कोई वकील हो, प्रोफेसर हो। देखिए कैश है, कैश दे दिए, कैश नहीं है कोई दिक्कत नहीं, फोन पे है, फोन पे कर दिए, फोन पे नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, गूगल पे है, गूगल पे कर दिए, गूगल पे नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह नाम लिखा दिए, कल कमेटी वालों के हवाले कर दिएगा, कर दीजिएगा। मुसलमानों ये 5,000 से आप गरीब नहीं हो जाओगे, लेकिन अल्लाह अकबर कबीरा, आपका ये 5,000 रुपया अगर आ जाएगा तो इस मदरसे का भला हो जाएगा, अल्लाह आपका भला कर देगा। ये मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है, अल्लाह के रसूल का घर बना दोगे इंशाअल्लाह। मेरा अल्लाह कर्जा नहीं रखेगा, मेरा अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है इंशाअल्लाह। पहला कोई नौजवान इंशाअल्लाह अपना नाम पेश कर दे कि हजरत हम अपनी माँ और बाप के नाम से इंशाअल्लाह 5,000 रुपए देने के लिए तैयार हैं। नौजवानों, मुसलमानों, इस धरती पर यह मदरसा जब तक चलता रहेगा अल्लाह आपके माँ बाप की कब्र पे सवाब अता फरमाता रहेगा। ये सदका जारिया है, सदका जारिया है मुसलमानों। अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है, अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है। मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना, मेरा अल्लाह कहता है कोई बंदा मेरा जो मुझे कर्ज़े हसना दे दे, एक आदमी सिर्फ इंशाअल्लाह। हाजी कुतुबुद्दीन साहब की सेहत के लिए 5,000। बस दोनों हाथ उठा के नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। अलहाज मोहम्मद कुतुबुद्दीन साहब दामद बरकातुहू, उन्होंने अपना नाम पेश किया, अपनी सेहत याबी के लिए 5,000 रुपए दान किया है। आमी दुआ करছি अल्लाह इनार दानটা কবুল করে নাও। आमीन। हमारे हाजी साहब की उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, इल्म में, घर में, दाने दाने में बरकत अता फरमा। या अल्लाह हमारे हाजी साहब को शिफाए कामिला, शिफाए आजिला, शिफाए कुल्ली, शिफाए मुस्तमिर्रा अता फरमा दे। अल्लाह हमारे हाजी साहब के माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला सलामत अता फरमा दे। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। और इंशाअल्लाह पहला नौजवान तैयार हो गया। अभी भोजपुरी की फरमाइश बाकी है, भोजपुरी की फरमाइश है कि भोजपुरी सुनाना, हम सुना देंगे। बस दूसरा कोई नौजवान 5,000 रुपए वाला एक आदमी और तैयार हो जाए। ये नौजवान आ रहा है, देखिए देखिए, बहुत जल्दी बैठ गया हो, सोचा बाप आगू खतरा है, पूछे जा। अच्छा इंशाल्लाह कोई ना कोई तैयार होगा। दूसरे नंबर पे 5,000 টাকা দিতে পারেন इंशाल्लाह। আমি আপনার জন্য 10 दुआ করে দেব। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये हजारों लोग बैठे, सब आपके लिए दुआ करेंगे। नौजवानों, ये 5,000 रुपए अगर आप दे देंगे अल्हम्दुलिल्लाह आपका कारोबार बंद नहीं होगा, बिजनेस नहीं रुकेगा, तिजारत में नुकसान नहीं आएगा। अल्लाह के रसूल ने इस हदीस को बयान किया है कि जिस माल में से अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दी। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। जनाब बाबू मोहम्मद तुफैल साहब अपने वालिदैन के इसाल सवाब की नीयत से उन्होंने 5,000 रुपए दान किया है। अल्लाह हमारे तुफैल बाबू की इस दान को कबूल करे नो। अल्लाह तुफैल बाबू की उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, कमाई में, घर में या अल्लाह तुफैल बाबू के वालिदैन को करबट जन्नतुल फिरदौस में आला सलामत अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह। কতজন হলো? ও দুজন হলো, মাশাআল্লাহ।
اللہ نے زمین کو 3 دن میں پیدا کیا ہے، انشاءاللہ 3 دن 3 زمین کے برابر اللہ نیکیاں عطا فرمائے گا۔ تیسرے نمبر پہ میرا کوئی ایک بھائی اور تیار ہو جائے انشاءاللہ 5000 টাকা আপনারা দিতে পারেন, আমি আপনার জন্য 10টা দোয়া করে দেবো। আলহামদুলিল্লাহ সুম্মা আলহামদুলিল্লাহ। মাশাআল্লাহ আব্দুল বারিক साहब, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। माशाअल्लाह। अब्दुल बारिक बाबू अपने वालिद वालिदा के सालो सवाब के लिए से तीसरे नंबर पे 5000 रुपए। कतজন হলো? अल्लाह अब्दुल बारिक के दान को कबूल करे ना, अल्लाह उनकी उम्र में सेहत में जिंदगी में घर में कमाई दाने दाने बरकत दे, या अल्लाह उनके वालिदैन को करबर करबा जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सलाम मकाम फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। माँ बाप का बड़ा मकाम है नौजवानों, एक बात याद रखना, माँ बाप राजी अल्लाह राजी, माँ बाप नाराज अल्लाह नाराज। अपनी माँ को कभी नाराज मत करना, बाप को कभी नाराज मत करना। कुर्बान जाओ, कोशिश करना माँ की दुआएं लेने की, बाप की दुआएं लेने की। माँ बाप की दुआएं मिल जाएगी, अल्लाह तेरे तकदीर को बदल देगा। बेशक हमको अपने मात पिता पे आज बड़ा अभिमान है जिनके सर पे माँ की ममता, जग में बड़ा इंसान है, बेशक बेशक जग में बड़ा इंसान है। जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। अभी ना जेंटलमैन बने हो, ये जींस पैंट ये टी शर्ट, उस पल को याद करो जब तुम छोटे थे, माँ गोद में, माँ के गोद में थे, हम पेशाब कर देते थे, पखाना कर देते थे, मेरी माँ को घिन नहीं आती थी, माँ उसी हाथ से मेरी गंदगी को साफ करती थी। और कुर्बान जाओ, ओ जाड़े का मौसम, ठंडी का मौसम है, हम इतना पेशाब किए, सारा बिस्तर पेशाब से लथपथ है, फिर पेशाब किया, अब बिस्तर नहीं है, माँ ने अपने दोपट्टे को मेरे पेशाब की जगह रखकर मेरे लिए सूखे का इंतजाम किया है, अपने सीने से लगाती है। माँ की वो जात है। पीते पीते दूध कभी, पीते पीते दूध कभी आंचल में जब छुप जाते थे, खुद ठंडक में माँ सोती, गोदी में हम सो जाते थे, गोदी में हम सो जाते थे। पीते पीते दूध कभी आंचल में जब छुप। एक नौजवान आ रहा है, देखिए माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, वाह। अच्छा आएगा, तीन आदमी हो गए माशाअल्लाह। चौथे नंबर पे अल्लाह के नबी के 4 यार थे, चौथे नंबर पे कोई ना कोई मेरा भाई तैयार होगा इंशाअल्लाह। किसी ने कि देखिए ये सब अल्लाह की तरफ से, अल्लाह जिसको तौफीक दे देगा ठीक हो इंशाअल्लाह खड़ा हो जाएगा। ये हमारा क्या कमाल है, हम किसी से पैसा ले ले, किसी की क्या औकात है वो अल्लाह के रास्ते में पैसा खर्च कर दे। ये अल्लाह जिसको तौफीक देगा इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक ताउन करेगा, वो ठीक दान करेगा मेरे भाई। पीते पीते दूध कभी आंचल में जब छुप जाते थे, खुद ठंडक में माँ सोती, गोदी में हम सो जाते थे, गोदी में। जामिद हुसैन अपने वालिद के नाम से 5000 है, देखिए माशाअल्लाह, नारे लगाओ, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। माशाअल्लाह जामिद हुसैन बाबू अल्हम्दुलिल्लाह अपनी माँ के नाम पर 5000 रुपये। अल्लाह इस नौजवान के दान को कबूल करेगा और अल्लाह नौजवान की उम्र में सेहत में जिंदगी में कमाई तिजारत में बरकत दे, या अल्लाह उनके वालिदा को करबर करबा जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह मकाम अता फरमा दे। पीते पीते दूध कभी आंचल में जब छुप जाते थे, खुद ठंडक में माँ सोती, गोदी में हम सो जाते थे, गोदी में हम सो जाते थे। माँ बोली मन भावन मेरा बेटा रूप समान है, जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। माँ बाप
باپ کی خدمت کرو گے؟ ہاتھ اٹھاؤ انشاءاللہ نوجوانوں. انشاءاللہ. دنیا روٹھے روٹھ جائے غم نہ کرنا، لیکن ماں کو مت روٹھنے دینا، باپ کو روٹھنے مت دینا، نہیں تو تیرا اللہ الحمدللہ روٹھ جائے گا. 4 جن ہوئے گے لو، ہاتھ ہے انگلی 5، دین رات ملے 5 ٹائم میں نماز. الحمدللہ 5ویں نمبر پہ کوئی ایک سخی اور تیار ہو جائے 5000 روپے دان کرے دو انشاءاللہ. ہم اپنا جونے دشت دعا کرے دو الحمدللہ. جو بیمار، ایک بات یاد رکھیے گا، جو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا ہے، دین کے کاموں میں خرچ نہیں کرتا ہے، جو صدقہ نہیں کرتا ہے، جو بخیلی کرتا ہے، کنجوسی کرتا ہے، اللہ اس کو ڈاکٹر کے یہاں بھیج دیتا ہے. کہاں بھیجتا ہے؟ ارے بولو بھائی. ڈاکٹر کے یہاں، اور ڈاکٹر اس کو اللہ کے یہاں بھیج دیتا ہے. بولے جا جھمیلے ختم ہو گئی. الحمدللہ. 5ویں نمبر پہ ایک آدمی اور میرا کوئی نوجوان تیار ہو جاؤ. نوجوانوں یہ 5000 روپے سے تم امیر نہیں ہو جاؤ گے، تم امیر نہیں ہو جاؤ گے اور مدرسے میں دے دو گے تو غریب نہیں ہوگے. ارے میرا اللہ غریب ہونے ہی نہیں دے گا. بے شک بے شک. من جا بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. میرا اللہ کہتا ہے ایک تم دنیا میں ایک عمل نیکی کرو گے، میرے یہاں اس کا بدلہ 10 ہے. اور حدیثوں کے اندر آتا ہے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جو دنیا میں اللہ کے نام پر 1 روپے صدقہ کرے گا اللہ 7 لاکھ عطا فرمائے گا. 7 لاکھ عطا فرمائے گا. 5ویں نمبر پہ ایک میرا بھائی اور تیار ہو جائے انشاءاللہ. ہم دیکھنا چاہتے ہیں وہ کون خوش نصیب ہے اپنی ماں اپنے باپ کے نام پر انشاءاللہ، یا دادا دادی نانا نانی کے نام پر، یا کوئی ایسا نوجوان جو اپنی بیوی کے نام پر الحمدللہ دینے کے لیے تیار ہو جائے کہ حضرت ہم بھی اپنے ماں باپ کے نام پر، دادا دادی کے نام پر 5000 روپے دینے والا ہے. کوئی پہلا نوجوان ہے؟ کوئی نہ؟ پہلا نہ ہے. دیکھیے ماشاءاللہ الحمدللہ. واہ بھائی واہ. کیا نام بابو؟ ماشاءاللہ ذنون مصری، بہت بڑے اللہ والے تھے حضرت ذنون مصری رحمت اللہ علیہ. انہی کا نام، ان کا نام ذنون. قربان جائیے. ہے دیکھیے، دیکھو قربان جاؤ. اب میں کیا بتاؤں کیسے کیسے سخی لوگ یہاں پر بیٹھے. والدین کے نام پر. آہا والدین ہیں؟ آہا والدہ ہے، والد نہیں ہے. یہ ذنون بابو کے دل سے پوچھو. آج میری بھی ماں نہیں ہے، میرا بھی باپ نہیں ہے. ان لوگوں سے پوچھو جن کے ماں باپ نہیں ہے دنیا میں، ان سے پوچھو ماں کیا ہوتی ہے، باپ کیا ہوتا ہے. نوجوانہ تمہیں کیا پتا؟ تمہیں کیا پتا ہوگا؟ تیری ماں موجود ہے، تیرا باپ موجود ہے، تم قدر نہیں کر رہے، تمہیں پتا نہیں. جب یہ دولت چھین لی جائے گی نا تب پتا چلے گا آہا ماں کیا ہوتی ہے، باپ کیا ہوتا ہے. مت پوچھو راتوں کو میں بھی کیسے کیسے سوتا ہوں، مت پوچھو راتوں کو میں بھی کیسے کیسے سوتا ہوں. جب جب ماں کی یاد ستائے چپ کے روتا ہوں، چھپ کے روتا ہوں. اللہ کے رسول کی عمر تھی 7 سال. ماں کے ساتھ مدینہ سے آ رہے تھے. مدینہ اور مکے کے درمیان میں ایک جگہ ہے جس کا نام ہے مقام ابوا. وہی ماں کی طبیعت بگڑ گئی، حضرت آمینہ کی طبیعت بگڑ گئی، اتنی بگڑی کہ انتقال کر گئی. قربان جاؤ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زار و قطار رو رہے تھے ماں کے مرنے پر. اور جانتے ہو مسلمانوں، آخری حج کے لیے جب اللہ کے رسول چلے مدینہ سے مکہ کے لیے، اس مقام پر جب پہنچے تو قافلہ کو حکم دیا روکو. قافلہ رکا. اللہ کے رسول پہاڑ پر چڑھے، ماں کی قبر پر گئے اور گھٹنوں کے بل بیٹھے. اور علماء فرماتے ہیں کہ یوں بیٹھے ہاتھ ڈال کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہچکیاں باندھ کر رو رہے تھے ماں کی قبروں میں. نوجوانوں ماں کیا ہوتی؟ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے کاش میری ماں آمینہ زندہ ہوتی، میں عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوتا، سورہ فاتحہ تلاوت کر رہا ہوتا، میری ماں آمینہ آواز دیتی بیٹا محمد، تو میں نماز توڑ کر ماں کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا. ماں کا مقام ہے. سنو حضرت اویس قرنی نام سنے ہیں؟
اے ماشاءاللہ نعرے تکبیر، اللہ ماشاءاللہ۔ جناب بھائی جناب محمد نعیم صاحب دامت برکاتہم، انہوں نے بھی اپنے ماں باپ کے نام پر 5,000 روپے دان کیا ہے۔ اللہ نعیم صاحب کے بھی دان کو قبول کرے نو۔ الحمدللہ ہمارے زنون بابو کے دان کو اور نعیم صاحب کے دان کو قبول کرے نو۔ ان دونوں سخی کی سخاوت کو قبول کرے نو۔ اللہ ان کی عمر میں، صحت میں، زندگی میں، کمائی میں، یا اللہ بزنس میں، تجارت میں، کاروبار میں، دانے دانی میں برکت دے۔ اللہ زنون صاحب کے والد کی قبر کو کشادہ فرما دے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ صلاح مقام عطا فرما دے۔ نعیم صاحب کی والدین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ صلاح مقام عطا فرما دے۔ حضرت اویس قرنی کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا، قربان جاؤ جنت میں سارے لوگ جا رہے ہوں گے، حضرت اویس قرنی بھی جنت جا رہے ہوں گے۔ اللہ کہے گا میرے فرشتوں اویس کو روکو، اویس کو روکو، جنت میں جانے مت دو، روکو۔ فرشتے روکیں گے، بھائی روکو بھائی۔ تو حضرت اویس قرنی گھبرائے، بھائی کیا بات؟ شمشاد بھائی 1000 اینٹ اے دیکھیے ہم 5,000 مانگ رہے ہیں، دینے والا 11,000 دے رہا ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ نہیں ہے؟ ارے بولو بھائی، یہ کس نے کہہ دیا کہ خدا نہیں دیتا؟ یہ کس نے کہہ دیا کہ خدا نہیں دیتا؟ وہ مانگنے کا سلیقہ تو کیا نہیں دیتا؟ شمشاد بھائی الحمدللہ ہمارے 1,000 اینٹ اللہ انہاں دانتے قبول کرے نو۔ شمشاد بھائی کی عمر میں، تجارت میں، کاروبار میں، پیسے میں برکت دے۔ اللہ شمشاد بھائی کے ماں باپ کو کروڑ جنت الفردوس میں اعلیٰ صلاح مقام عطا فرما دے۔ آمین بولو الحمدللہ۔ تو میں کیا کہہ رہا تھا؟ اویس قرنی کو روکا جائے گا، فرشتے روکیں گے، حضرت اویس قرنی رک جائیں گے کہ اللہ کیا بات ہے، سب جنت میں جا رہا ہے، ہم کو کہہ روکا گیا؟ تو میرا اللہ کہے گا اویس تم رکو، یہ دیکھ رہے ہو پیچھے تمہارا جہنم ہے۔ کہا کہ اللہ دیکھ رہا ہوں۔ کہا کہ اویس تم نے ماں کی بڑی خدمت کی ہے، اویس تو نے اپنی ماں کی بڑی خدمت کی ہے، میں بڑا خوش ہوں۔ اویس یہ جہنم میں لوگ کھڑے ہیں، تم جس کی طرف انگلی کا اشارہ کر دو گے ہم ان کے گناہوں کو معاف فرما کر جنت کے اندر میں داخل فرما دیں گے۔ ماں کا مقام ہے میرے بچوں، ماں کے مقام سمجھو، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ باپ جنت کا دروازہ میں سے ایک دروازہ ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، مت پوچھو راتوں کو میں بھی کیسے کیسے سوتا ہوں، جب ماں کی یاد ستائے چپ کے روتا ہوں، چپ کے روتا ہوں۔ ہے در ماں کے چرنوں میں تن من دھن قربان ہے، جو ماں کی ممتا نہ سمجھے وہ کتنا نادان ہے، وہ کتنا نادان ہے۔ اچھا کون ہولو؟ والدہ کے نام سے 1100 کیا نام؟ اعجاز بابو، الحمدللہ۔ یہ دیکھیے اعجاز بابو 1100 روپے اپنے والدین کی سال و ثواب کے لیے سے دیے ہیں۔ اللہ ان کے بھی والدین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ صلاح مقام عطا فرما دے۔ ماشاءاللہ 6 آدمی ہو گئے۔ اب اس سودا کو میں سستا کروں میرے بھائی، الحمدللہ۔ یہ میرے پاس 1100 روپے ہیں، 100 روپے یہاں رکھ دیتا ہوں، یہ بچیں گے 1000 روپیہ ہے۔ کوئی نوجوان انشاءاللہ 1000 روپے، دیکھیے میرا سوال 1000 ہے، جیسے میں نے 5000 مانگا۔ آپ کا ہے؟ اے ماشاءاللہ، جزاک اللہ، الحمدللہ۔ دیکھیے اعجاز بابو نے کہا کہ یہ آپ کا ہے، تو کیا کریں، رکھ لیں، بولو گے تب نا بھائی، الحمدللہ۔ اللہ ہمارے اس نوجوان کے دان کو قبول کرے نو، اللہ دین دنیا رات چوگنی ترقی عطا فرما دے، اللہ ان کے ماں باپ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ صلاح مقام عطا فرما دے۔ تو بھوجپوری کا شعر سنانا ہوگا، سنا دیں۔ کتنا 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 سندر مورے، کتنا سندر مورے آقا کے دربار لاگیلا، ہاں دربار لاگیلا۔ کتنا سندر مورے آقا کے دربار لاگیلا، ہاں دربار لاگیلا۔ کتنا سندر مورے، کتنا سندر مورے آقا کے دربار لاگیلا، باغ طیبہ نگریا جنت کے بازار لاگیلا، بازار
लागेला, बागे तैयबा नगरिया जन्नत के बाजार लागेला, हाँ बाजार लागेला। माशाअल्लाह 1000 का जोड़ा लगा दो कोई नौजवान है, माशाअल्लाह। 2000 रुपए है मोहम्मद नासिर हुसैन मौदो चेयरमैन। मौधो चेयरमैन मोहम्मद नासिर साहब, कहाँ है नासिर साहब हैं यहाँ? चले गए माशाअल्लाह, मुझसे मुसाफा ना करते, ये 2 था 5 ना करवाते। अल्लाह इनके दान को कबूल करो, अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में सलामत माशाअल्लाह। माशाअल्लाह हमारे तैमूर सरपंच साहब 1000 रुपए दान किए हैं, अल्लाह हमारे सरपंच साहब के दान को कबूल करो। बाबू हार्डवेयर मधुहाट, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इस तखरीक इस सखावत को कबूल करे नो, अल्लाह इनके कारोबार में हार्डवेयर की दुकान में बरकत अता फरमा दे, अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में सलाम मकाम अता फरमा दे। अच्छा और कोई नौजवान है, और कोई नौजवान इंशाअल्लाह 1500 रुपये देने वाला, हम ज्यादा नहीं मांगेंगे, कम से कम देखिएगा अगर 10 आदमी 500 रुपया करके दे देते हैं 5000 हो गया, आपको भी कोई बोझ नहीं पड़ा, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा 500 रुपए से, लेकिन मदरसे का भला हो जाएगा। भाई हमारी माँ बहनों को पिंडाल में छोटे छोटे बच्चे चादर रुमाल लेकर चले जाए, मेरी माँ बहनों दिल खोले ताउन करबो तुम्हारा, इंशाअल्लाह हमें तुम्हारे जोड़ने भी दुआ करबो। तारीख इस्लाम गवाह है मेरी माँ बहनों, इस दिन के लिए सबसे पहले माल की कुर्बानी और के जात ने करी है, तुम उसकी बेटी हो, दिल खोल कर इस मदरसे में ताउन करना, अल्लाह तेरे बच्चे को हाफिज कुरान बना देगा, अल्लाह तेरी बेटियों को आलिमा बना देगा, अल्लाह तेरे माँ बाप को भी जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता फरमाएगा। हाजी टोला के जनाब भाई मोहम्मद नाजिर साहब 500 টাকা দিয়েছেন, अल्लाह इना दान कबूल करे नो। एक भाई और आ रहे भाई, आ जाओ भाई 1500 वाले आ जाओ, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत तेजी के साथ आ जाए, कोई बड़ी रकम नहीं मेरे भाई, क्या रकम है मेरे भाई, 500 रुपया ले लीजिए, मौधो हाट चले जाइए, एक झोला ले लीजिए, 500 টাকা खत्म हो जाएगा, झोला नहीं भरेगा मेरे भाई। कौन सी बड़ी रकम मैंने आपसे मांगी। 1000 रुपया है मोहम्मद नफीस साहब हंडी भाषा, अल्हम्दुलिल्लाह 1000 টাকা दिए हैं, अल्लाह इना दान कबूल करे लो, अल्हम्दुलिल्लाह। और कोई नौजवान फोन पे है फोन पे कर दो, गूगल पे है गूगल पे कर दो, नकद है नकद दे दो, नकद नहीं है तो इंशाअल्लाह नाम लिखा दो, कोई ध्यान देना चाहते ध्यान दे दे इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और कोई है भाई, और कोई है भाई और आ रहा माशाअल्लाह। अभी हमारे दरमियान हजरत मुफ्ती साजिद साहब यूपी से तशरीफ लाए हैं और तशरीफ फरमाए हैं, उनका बयान होगा, उनकी दुआ पर मजलिस से। देखिए बहुत बड़े आलिम दीन तशरीफ फरमा है, और इंशाअल्लाह हजरत की दुआ कम से कम दुआ में शरीक हो जाइएगा, अल्हम्दुलिल्लाह। घर जाकर सोना ही है, लेकिन फजर की नमाज ना छूटे, इसका ख्याल रखिएगा, अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जल्दी जल्दी करो। अच्छा कुछ बच्चे चादर रुमाल लेकर यहाँ खड़े हो जाए, जिसको 10 20 100 50 देना होगा चादर रुमाल में दे देगा। शहनवाज साहब 10 बोरी सीमेंट, अल्हम्दुलिल्लाह। 5 बोरा सीमेंट, ये नाम लिखिए इनका, 1000 रुपया 5 बोरी सीमेंट, वहां जी बेटा वहां नाम लिखे दो। अख्तर साहब 1000 रुपए। अफसर साहब भाई देखिए जाने का फैजा मत बनाइए मेरे भाई, आप लोग जलसा सुनने आए हैं मेरे भाई, ये क्या बात है, मेरी बात को सुन लिए आप, और क्या कहते हैं कि आप अपने घर को जा रहे हैं। बहुत बड़े जय्यद आलिम दीन तशरीफ फरमा, जिनकी तकरीर को सुन करके दुआ करके जाइएगा। मरहूम नवेद, अल्लाह उनको कब्र, उनके कब्र को नूर से कुशादा, नूर से भर दे, उनके कब्र को कुशादा फरमा दे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाह, अल्लाह बरकत दे। ए बेटा घूम जा, चादर रुमाल पकड़ लो, जिसको जो देना होगा चादर रुमाल में दे दीजिएगा। हमारी माँ बहनों के पिंडाल में भी चादर रुमाल घुमा दिए, छोटे छोटे बच्चे हमारे बीच में शायर इनकलाब दानिश भाई मौजूद है, भाई इतने बड़े बड़े शायर मौजूद है, माशाअल्लाह। अबरार दानिश साहब का कलाम बस आने ही वाला कुछ ही वक्तों में। तौसीफ साहब माशाअल्लाह, मोहम्मद तौसीफ साहब 500 रुपए, अल्हम्दुलिल्लाह। 1000 क्या नाम, नारे तकबीर। जनाब भाई मोहम्मद मुस्तकीम साहब अपने माँ बाप के नाम पर 1000 ईंट इन्होंने ताउन किया है। 1000 ईंट की कीमत 11 से 12,000 रुपया है। अल्लाह हमारे मुस्तकीम भाई का दान को कबूल करे लो। अल्लाह मुस्तकीम भाई की उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, कमाई में, घर में, खेत खलियान में बरकत दे। अल्लाह मुस्तकीम भाई के माँ बाप को करवट कर जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता फरमाए। माशाअल्लाह शब्बीर आलम साहब 5 बोरी सीमेंट, तारा तोरी करो भाई, तारा तोरी करो माशाअल्लाह। अपना वालदा के नाम से 10 बोरा सीमेंट, माशाअल्लाह महजूब आलम अल्हम्दुलिल्लाह, अपनी वालदा की साल सवाब की नियत से 10 बोरी सीमेंट, अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत लिखते जाइएगा, महजूब आलम अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह।
भाई जाने के फिजा मत बनाइएगा, आप लोग दिलजमी के साथ बैठिए, इत्मीनान के साथ बैठिए, सुकून के साथ बैठिए। बड़े बड़े शोराए किराम यहाँ पर तशरीफ फरमा, जिनकी मन्नातो मनक़बत को आपको सुननी है, जिनको सुनने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं मेरे भाई। बहुत बड़े अल्लाह वाले जय्यद आलिम दीन तशरीफ फरमा है, जिनकी तकरीर को सुन के मुख्तसर दुआ होगी, अपने अपने घर को चले जाइए अल्हम्दुलिल्लाह। भाई छोटे छोटे बच्चे माँ बहनों के पिंडाल में चले जाए। मेरे माँ बहनों, आपके लिए 4 बातें थी। पहला काम नमाजों की पाबंदी करना, दूसरा काम मेरी माँ बहनों जब रमजान का महीना पाना, रमजान का रोजा रख लेना। तीसरा काम मेरी माँ बहनों अपनी इज्जत और इस्मत की हिफाजत करना। चौथा काम अपने शौहर की खिदमत करना। मेरे माँ बहनों ये 4 काम दुनिया में कर लो मेरी बेटियों, इंशाअल्लाह जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। मोहम्मद आसिफ 5 बोरी माशाल्लाह मोहम्मद आसिफ साहब 5 बोरी सीमेंट। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी, यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी, यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी। या अल्लाह जिन जिन लोगों ने दामे दिल में सुखने कदम ताउन किया, अल्लाह सबके देने को कबूल फरमा ले। अल्लाह सबके खेत खलियान में दाने दाने में रोजी रोटी में बरकत दे। या अल्लाह सबके माँ बाप को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह मकाम अता फरमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। আমার সালামের আগু থেকে কিছু লোক জবাব দিলেন, মাঝখানে কি বললেন আমি বুঝতে পারলাম না। আল্লাহ নবীর ফরমান আছে, যদি তোমাকে কোই সালাম করে ওনার সালামের ভালো জবাব দাও। একবার আর চেষ্টা করছি, দেখছি কত লোক আমার সালামের ভালো জবাব দিচ্ছেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। माशाअल्लाह माइक बहुत अच्छा है बाबू आपका। कहाँ है माइक वाला? बहुत अच्छा बेटा, अपना नंबर दे देना, तुमको कलकत्ता जरूर बुलाएंगे। हमको तो लगता है कि शायद मौलाना सरफराज साहब ने चंदे में लाया ये माइक। ये माइक मिलाद पर भी भारी है। नए नए आवाज कहाँ से देगा, पावर है ये नहीं है। बंदूक हो और गोली ना हो, काम करवे। बंदूक लगा के पूरे किशनगंज में घूमिए, लोग पूछे मियाँ गोली छो, गोली नहीं, गोली नहीं छे। करने बेवकूफ आदमी चीज थी मियाँ, तो बंदूकेर की काम। ये बच्चा वोल्टेज कहाँ पर आएगा, उसका पावर ही खत्म हो गया। कर अल्लाह भी उसके कारोबार में बरकत अता फरमा दे, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। ज़्यादा नहीं 40 से 45 मिनट की गुफ्तगू होगी, रात 12 बजने को है अल्हम्दुलिल्लाह। हम ज़्यादा आपको परेशान नहीं करेंगे, लेकिन पिंडाल के अंदर जगह खाली है, बहुत सारे बच्चे हमारे नौजवान खड़े हैं। एक बात बताइए, अल्लाह ने खाने के लिए मुंह दिया दिया? अरे बोलो भाई, देखने के लिए आँख दिया, सुनने के लिए कान दिया, खड़े होने के लिए पैर दिया, तो अल्लाह बैठ फाड़ते ने किचु नहीं दिए? ए बहू बैठ जाओ, पढ़ा लिखा नौजवान सब बैठ गया, देखते हैं बैठने के लिए दिया अल्लाह, बैठ जाओ। माशाल्लाह, बोले जाओ। इधर वाले कब बैठेंगे? नौजवान, असली नौजवान तो इधर है। माशाल्लाह बैठ जाओ, बैठ गया, सब बच्चा बैठ गया। बहुत तेजी के साथ कुछ पैगाम है कुरान के हवाले से, मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। अगर आपकी इजाजत हो, हमद बारी ताला के चंद अशार सुना दूं मैं? हमद बारी ताला के चंद अशार सुना दें? मेरा माबूद है, मेरा माबूद है, मेरा
مقصود ہے، میرا معبود ہے، میرا مقصود ہے، ذرے ذرے میں یا رب تو موجود ہے، میرا معبود ہے، میرا مقصود ہے، ذرے ذرے میں یا رب تو موجود ہے، ہاں فقط ذات تیری ہی مسجود ہے، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تو نے موسیٰ کو دریا میں رستہ دیا، گود میں تو نے عیسیٰ کو بلوا دیا، قربان جائیے۔ او میرے رب کی وہ شان ہے، میرا اللہ کون ہے؟ نوجوانوں اللہ کی ذات کو پہچانو، اللہ کی کبریائی کو پہچانو، اللہ کی شان کو پہچانو، میرے رب کی طاقت کو پہچانو۔ کون اللہ؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہ اللہ۔ اے بابو اے بابو کون جائے کوئی جان بزرگ ایسے وعدہ کرو جب تک میرا بیان ہو کوئی جانا نہیں کرے گا، کوئی جابے نہیں لگ لے۔ یہ تقریر کرتے ایک نوجوان کھڑا ہوا بولا ہے، ہم بولے بیٹھو 10 منٹ کا پھر کھڑا ہوا، میں نے کہا کیا نہیں کیا پریشانی، بولے بہت زور سے لگ گیا، ہم کہ نوجوان ہے کہ پولٹی مرغی برداشت کرو، بیٹھو، بیٹھ گیا۔ کچھ دیر کے بعد میری تقریر ختم ہو گئی، دیکھے کہ بیٹھا ہوا نظر پڑ گئی تو اشارہ کیا ہے بیٹا جا، بولا نہیں جا، تو ہم نے کہا کہ کیا نہیں جاؤ، تو نوجوان بولا کیا کرنے جائیں گے، جو کرنے جا رہے تھے وہ یہی ہو گیا، اب جانے کی ضرورت نہیں ہے، تقریر کرنی تقریر سنوں، اے بیٹا بیٹھے بچے جا، بیٹھ جاؤ، ماشاء اللہ۔ او میرے رب کی شان ہے میرے بچوں، اللہ کے قرآن سے پوچھو میرے رب کی شان کیا ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ میرے رب کی پاور کیا ہے، میرے رب کی طاقت کیا ہے، میرے رب کی شان کیا ہے۔ مسلمانوں، نوجوانوں، میرے بچوں، میری ماں بہنیں، دیکھو دیکھو میرے رب کی پاور دیکھو، میرے رب کی طاقت دیکھو۔ ایک مرغی کا بچہ کو لیجیے آپ، کس کو؟ مرغی جب انڈا دیتی ہے تو 22 دن انڈے پر بیٹھتی ہے مرغی، تب بچہ نکلتا ہے۔ کتنے دن کے بعد؟ ہاں، سائنس کہتی ہے کہ ایک مرغی جب انڈا دیتے دیتے تھک جاتی ہے، اب بچے کو نکالنا ہے، سیبنا ہے، تو 22 دن مرغی انڈے کے اوپر بیٹھتی ہے، تب بچہ نکلتا ہے۔ لیکن قربان جاؤ، بچہ نکلتا ہے، اب ان بچوں کا باپ کون ہے ہم سے مت پوچھیے گا۔ ایک جگہ چاول رکھیے، ایک جگہ کنکر رکھیے، بچہ جیسے ہی انڈا سے نکلا، وہ بچے کنکر پہ چونچ نہیں مارتے ہیں، اپنی زبان کنکر پہ نہیں رکھتے ہیں، وہ سیدھے چاول پہ حملہ کرے گا۔ اسے پتہ کیسے چلا کہ میری خوراک کنکر نہیں چاول ہے، میری غذا کنکر نہیں چاول ہے؟ یہی تو میرے رب کی پاور ہے۔ سبحان اللہ۔ اس چھوٹے سے بچے ابھی تو انڈا سے نکلا ہے، اسے کیسے پتا چلا کہ ہمارا کھانا کنکر نہیں چاول ہے؟ وہ بتانے والی ذات میرے رب کی ذات ہے۔ قربان جاؤ، یہ طاقت میرے رب کی ہے۔ میرے نوجوانوں، اپنے اللہ سے محبت کرو، اپنے رب کے قریب ہو جاؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ، رب سے محبت کرو گے، اللہ کے قریب ہو جاؤ، اللہ یہاں بھی عزت کی زندگی دے گا، آخرت بھی سنور جائے گا۔ خدا کا جو چاہے تو دیدار ہوگا، خلوص و محبت کا اظہار ہوگا، رہی زندگی تو پھر ملاقات ہوگی، ہماری اور آپ کی کوئی بات ہوگی۔ وما آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ ہماری